नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया शतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानकु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र को स्वागत करुच्ची। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज होउछि 2026 मसीहा फेब्रुआरी मास 4 तारिख 1947 शकाब्द मकर संक्रमण 22 दिन एवं चांद्रमास अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बुधवार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंती। ये थिला आज दिनर सविशेष विवरणी। आसंतु जानिबा कौन रही राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। आज एकाधिक राशि व्यक्ति विशेष माने निजर सफलता को प्राप्त करने सहित नेतृत्व नबार मध्य जोग रही। राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व नेबे किंतु शारीरिक क्षेत्र में उदर जनित समस्या मध्य अनुभव करि पारंती। आज आपण माने देवी कवच पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने नूतन जानवाहन क्रय करेंगे किंतु शारीरिक क्षेत्र में श्वसन तंत्र जनित समस्या मध्य अनुभव करिवार जोग रही। आज आपण माँ कमलात्मिका मंत्र जप करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने महत्व चिंताधारा क्षेत्र में सफलता पाइबे एवं अधीनस्थ कर्मचारी मानक पई लाभान्वित मध्य ही पारंती। आज आपण भगवान विष्णुकर शतनाम स्तोत्र को पाठ करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने पारिवारिक क्षेत्र को नहीं आनंदित अनुभव करेंगे एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नतिर आशा संचार हेबो। आज आपण माँ भुवनेश्वरी मंत्र को जप करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने मानसिक क्षेत्र में आनंदित एवं उत्फुल्लित रहिबे एवं नूतन कार्य प्रति जिज्ञासा मध्य वृद्धि पाइबो। आज आपण भगवान शिव को किछि शर्करा अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने दूरस्थान को यात्रा करेंगे एवं निजर भोग एवं व्यसन पई अपमानित हबार मध्य जोग रही। आज आपण भगवान विष्णुकर मंत्र जप करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने धन आगमन नूतन दिग पाइबे एवं पैतृक संपत्ति मध्य लाभ हेबो। आज आपण शुक्र ग्रहंकर मंत्र को एक माला जप करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माने रोजगार नूतन धारा प्राप्त करेंगे एवं विदेश यात्रा निमंते मानसिक क्षेत्र में स्थिरता मध्य करेंगे। आज आपण प्रभु हनुमान को किछि सिंदूर अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति विशेष माने गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद पाइबे एवं रहुथिबा स्थान को परिवर्तन करिवार मध्य जोग रही। आज आपण महादेव को किछि महु अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने आजिर दिन में अजथा कलह सृष्टि हेबो एवं निजर पराक्रम को नहीं मृत्युतुल्य समस्या रे मध्य पड़ी पारंती। आज आपण शनि ग्रहंकर बीज मंत्र को एक माला जप करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने निजर विचार शक्तिर पराकाष्ठा देखाइबे एवं नूतन बंधुता मध्य प्राप्ति हबार जोग रही। आज आपण माँ काली को 108 अपराजिता फूलर मालटी अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि राशि चक्रर शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने मत पार्थक्य को नहीं विवादीय परिस्थिति रे पहुँचे एवं स्वजन माने मध्य विरोधर आचरण करेंगे। आज आपण भगवान शिव को किछि कन्यर फूल अर्पण करंतु दिनटी मंगलमय हेबो। ये थिला राशि चक्रर मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल। वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी हो जाइछंती सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या कौन रही सेमानंकर वास्तु संबंधी समस्या विषय जानिबा एवं करिबा तार प्रतिकार। दर्शक बंधु जितेबाला आपण जो व्यक्ति विषय जानापी चाहूँगी आमको फोन करने पूर्व से व्यक्ति जन्म तारीख जन्म समय जन्मस्थान सविशेष बरणी निज पाखे रखंतु एवं आमको फोन करंतु। आम सहित आलोचना करने समय आपण टीवी वॉल्यूम को म्यूट कर दिंतु एवं फोन स्पीकर को मध्य ऑफ कर दिंतु जहाँफल भल भाव में आपण मैंने आम सहित आलोचना करें एवं आपण समस्यार प्रतिकार आम आपण को कहीपर। वर्तमान समय जड़े दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछंती भुवनेश्वर मीना मैडम कहतु।
ହଁ ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହୁଁ ହଁ ତାଙ୍କର ହେଲା 5/9/1959 ହୁଁ ରାତି 3ଟା ହୁଁ ସକାଳ ପାଇଲେ 6 ତାରିଖ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ଆଉ କଣ ସେ ଇଏ ଭଲ ରହୁନି। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଟିକେ ବି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା ହବ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରହିଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଫ ଏବଂ ବାତଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହଁ, ଏ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କବଚକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁଧାକର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ବୋଧେ ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସାହସ ଥିବା ଦରକାର। ଆମର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କାହା ସହିତ ବଚସା କରୁଛେ, ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାତୃବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ସାହସ ଆସୁନି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି, ପରାକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏକମାଳା ଲେଖାଏଁ, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଫଳ ଭାବରେ ହାତେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସାହସିକତାର ସହିତ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାନ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାନ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 11/11/1991। 11/11/1991। ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ ଭୋର 5ଟା 17 ମିନିଟ୍। ଭୋର 5ଟା 17 ମିନିଟ୍। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେ ପାରାଦୀପ ହବ। ପାରାଦୀପ। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ସାରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାଣି ସର୍ଭିସ। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଆଉ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି କି ଜବ୍? ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହେଉଛି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ରାହୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ଜାତକର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। 2027 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରତିକାରଟିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 14/9/2006 ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ 3:20 ସାର୍ ଉପରବେଳା। ହୁଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସିଏ ଏବେ ଟିଚର ଲାଇନ୍ ଯାଇ ସାର୍ ସିଟି କରୁଛି। ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ନା ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ବାହାଘର କେବେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କାମ କରୁ ଚାକିରି କରୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ହେଉଛି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ 2027 ମସିହା ମେ ମାସ ପରେ ତାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜିତ ହେବାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି 2029 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ରୁବିନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଆମ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରାଶି ଦେଖିବ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା ହଉନାହିଁ ତ। ହଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 17/6/1997। 17/6/1997 ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 29-30 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଲିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 2/6/1985। 2/6/1985। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସକାଳ 9:27। ସକାଳ 9:27। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦଶପଲ୍ଲା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ତାର ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ତାର ଯୋଉ ଇଏ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁନି, ଆଉ ତାର କେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାବସ୍ଥ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ ପରେ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଅଜୟ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 15/6/1992। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 7:57। 7:57। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଯାଜପୁର ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ? ତାର ଏଇନାକେ ଟିକେ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଥିଲା, କ'ଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳ ଫଳରେ ପଶିକି ତାର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରବି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅର 2024 ମସିହା ମଧ୍ୟ ସମୟଠାରୁ ହିଁ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 2027 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ସମୟ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ହରେଇ ଦେଇଛି କିଛି କାଂଶରେ ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଉଚିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ ଆଣି ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମମତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ।
ତାଙ୍କର 11/1/1966 ମସିହା 11/1/1966 ମସିହା ଆଜ୍ଞା ରାତି 2:25 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ ତ ହଁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି, ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦେହ ପା ବି ଖରାପ ରହୁଛି, କିଛି ଭଲ ରହୁନି କଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶନି ମହାଦଶାରେ ବୁଧଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। এই যে সমস্যা বর্তমানর নুহ 2023 মସିହା জুন মাস 4 তারিখ ঠার লাগি রয়েছে, যা কি আসন্তা 2027 মସିହା মার্চ মাস 23 তারিখ পর্যন্ত লাগি রহিব। প্রতিকাটিয়ে কହୁছি করিবা পাই আপনাଙ୍କ স্বামীଙ୍କୁ কুহতু, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ତ୍ରିମଧୁରେ ଆହୁତି କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। प्रत्येक सोमवार शनिवार सकाळ 7:30 देखुथांतु आम कार्यक्रम भाग्यचक्र एवं आम स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आमको फोन करंतु। आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणांतु, आमे करिबु तार प्रतिकार। एवं आम व्हाट्सएप नंबर रे मध्य आपणकर जातक संबंधी समस्या और वास्तु संबंधी समस्या विषय आमको जणाई पारिबे, आमे करिबु तार प्रतिकार। रहुछि, नमस्कार।